ఈ న్యూ లుక్ సరదాగా పని పడలేని లుక్ ఇది. ఊరికే ఏం వర్క్ లేక ఊరికే గడ్డం పెంచుకున్నాను. ఎక్కువైందని తిప్పాను అంతే తప్ప నథింగ్ చేయను. షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నీట్గా ఉండడం, జుట్టు దూకోవడం అన్నీ చేస్తాను. లేనప్పుడు నేను మామూలుగా ఉంటాను. Because everybody is different in their own way. You know, I might look like someone, but maybe I have my own thing. My name is Disha Patni. I come from Mumbai. I'm doing this film right now, Loafer, directed by Mr. Puri sir, and my co-star is Varun. Talking about the film, it's a film which is surrounded by different emotions. Whether it's mother-son sentiments, it's about a love story, it's about different emotions gathered in one. It's releasing on 17th December, so I'm quite excited about the whole thing. And my character name is Mauni. She's this Telugu girl, simple, naive, modern, but at the same time she's rooted to her cultural values. So I'm quite excited to play this character, and I also believe that with this character I can actually connect to the audience, to all those girls who are living in Hyderabad. And the whole film is like a package. It's a mass film which also includes a lot of dancing, a lot of nice South Indian songs, but at the same time you have melody, you have this mother emotion song, you have this love song, and you have different various emotions. And I really hope that when people walk out of the theatre and cinema, I really wish they can just learn a little bit of something from the film, and I think that would be the best thing for me. Is this your first film? Or Yeah, this is my first film. how close to this character? Very close. Me, in my personal life, I am really connected to my family. I love my family, and this girl, she loves her family as well, but at the same time she's very emotional. As you must have seen that song, Novasante, she's crying in the whole song. So I'm a very emotional person in my own personal life, and I think I'm also like, this character is about this young girl who's just exploring the world, and still she's trying to explore herself, see how the world is and see how she is. And I can relate to her in a way. When I was young, I was still trying to explore the whole thing, that how this world is. I'm still naive, I don't know anything, but I'm still trying to reach a point where I know, okay, that's me. So I can definitely relate to the character. Also the fact Puri sir made it so easy for me to, you know, write down this nice character Mauni and to mold it in my own way. How is it working with Varun? Very nice. He is like, I think, very hardworking guy, very focused, and at the same time he's very supportive. I still remember I used to have trouble doing my lines, so he literally used to sit with me and he used to read the lines, and he used to tell me, you know, the whole emotion behind the scene and everything. So he really supported me a lot. I never felt that I'm doing a film with a star, and I never felt that it's my first film. So they all were so kind, and I'm like grateful that I got such a nice film and such a nice crew to work with. We got very good compliments after the audio release. Oh really? Yeah. Thank you. You danced very well. People are saying that Junior Iliana. Junior Ileana. Some people are complimenting with I think, yeah, I'm happy that they're like telling me that I look like, because they both are so beautiful for me. But at the same time, I would love to make my own identity as Disha. You know, I would want, because everybody is different in their own way. You know, I might look like someone, but maybe I have my own thing. Shraddha is pretty and she has her own essence, and Ileana has her own essence. So I don't want to make comparison with anyone, you know. But I'm happy that, you know, they're comparing me to beautiful actresses. But at the same time, I wish I can make my own mark and people start recognizing me as Disha. So how did you cope up with the language Telugu? It was difficult, but before the film started, we had a couple of rounds where I had my own workshop and I was reading. So like a month before, I started doing the lines. So, you know, on set, it's much easier for me to come and just do the lines rather than remembering and, you know, learning it up. So I was prepared enough before I went for the main thing. And
I think the whole crew really helped me out. Like they literally used to sit with me, and I used to write down each and every line, because also the accent is different. Like how you write it and how you say it is different. It was difficult, but I think you need to work hard for achieving something big. That's fine. I don't remember difficult dialogues. um, yeah, I started shooting for some other film in between, so I really like cut off from the Telugu lines and Telugu scenes. I think, let me remember. I just remember one word, Koncham Manchode, and I remember words. I don't remember like the proper scene lines. Sorry for that. Working with Puri sir. Working with Puri sir, I think he's the coolest director in India. Like he's coolest, and yet he's so hardworking. I still remember how he used to shoot whole day, and then he used to sit whole night to edit the scenes. And at the same time, he was writing like a different script for a different film. So for me, he's an inspiration, and how he never stresses about work. He does everything so smoothly. You will always see him smiling. For him, everything is like, okay, it'll happen. Don't worry, don't worry. So he works with this happy face, and people around him are also so happy. He's like, he loves to give. So I think for me, he's an inspiration, and how he made it. Like I know from where he come from. Like he didn't have any background, and he really worked hard, and now he's one of the top directors in South. So it was amazing working with him. Where was you? Oh, she's beautiful, and not just as a person, but as an actress, she is. I remember I used to just look at her throughout the scenes, that how beautifully she does, and like respect to this lady. She's amazing at whatever she does. If you see the film, you will see her work, and she's just another level. Like I can't even get my eyes off when she's performing, and she has done a fabulous job. I don't think anyone could have like even be there in her place. So I really respect her, and she's this strong lady. I really look up to her, and I hope one day I can just learn something from her, like here and there. टॉलीवुड मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे लोग हैं और बहुत सारा प्यार मिल रहा है. काफ़ी अर्ली स्टेज में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है. अभी पिक्चर रिलीज़ भी नहीं हुई है, एंड पीपल आर सेइंग गुड थिंग्स. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन. अच्छा, आई एम लुकिंग ग्लैमरस. ओके. Anything. I want to do everything. I don't want to get stuck in one character or something. I want to do female-oriented films if I get a chance. I would love to do actually, and it doesn't matter to me what character it is, as long as I can relate to it and as long as I feel it's strong. Music is amazing. आप बताइए आपको कैसा लगा? You enjoyed? बस, you should enjoy. People are enjoying. I'm enjoying more. So who is your favorite actor? I have many, but since I love dancing, I love Allu Arjun sir. I'm like his great fan. So I have seen his song Topless, right? And he has killed it. So it's like my small dream. If I could just do like 2-3 steps with him, I would be like flying. Your upcoming I can't disclose anything. I'm not allowed. But I'm working on 2 projects right now in Bollywood. So, like, once it's out, I can talk about it more. డిసెంబర్ 17న నేను పూరి గారు అండ్ సి కళ్యాణ్ గారు ఈ సినిమా చేసాం. అండ్ ఈ సినిమా నేను చేసిన ముందు ప్రీవియస్ 2 ఫిల్మ్స్ కన్నా ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నేను చేసిన క్యారెక్టర్ కానీ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది, నాకే కొత్తగా ఉంది చేస్తుంటే. వెరీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్. కానీ మీ అందరికీ ప్రాబ్లీ కమర్షియల్ సినిమాలు అని మీరు చూసుంటారు. నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది, బట్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పూరి గారు లాంటి పెద్ద డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం. అండ్ ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో పెద్ద సీనియర్ టెక్నీషియన్తో చేస్తున్నానని లేదు. ఆయన ఇంకా చాలా చిన్న పిల్లలాగా చాలా ఫన్గా అలాగే జరుగుతుంది షూటింగ్ మొత్తం కోర్స్. చాలా థరోలీ ఎంజాయ్ చేశాను నేను మొత్తం.
అండ్ అవుట్పుట్ నేను ఆయన దగ్గర ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడు నాకు ఆయన ఏం కథ చెప్పారో నాకు ఆ కథ ఓకే చేయడానికి నిజంగా ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు నేను. నాకు వెంటనే నచ్చిన కథ, వెంటనే ఓకే చేశాను. అప్పుడు ఆయన చెప్పిన కథ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రాబ్లీ ఒక 10-15% బెటర్గా తీశారు. అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవుట్పుట్. నేను సినిమా చూశాను మొన్న. ఐఎమ్ క్వైట్ కాన్ఫిడెంట్. ఈ సినిమాలో ఉండే ఎమోషనల్ బాండింగ్ వాడెవర్ ఆ మదర్ సన్ మధ్యన ఉండే సన్నివేశాలు కానీ సీన్ కానీ చాలా అద్భుతంగా వచ్చినాయి. అండ్ డెఫినెట్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా రేవతి గారు నా మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు సినిమాలో. అండ్ చాలా బాగుందని చెప్పారు. మా ఇద్దరి మధ్య ఉండే మదర్ సన్ కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది అన్నారు. సో ఐ హోప్ దిస్ రియలీ వర్క్స్. సినిమా మీ అందరి ముందుకు 17న వస్తుంది. నేనైతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను. టెన్షన్ లాంటివి నాకు నిజంగా లేవు. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్. మీరు సినిమా చూసి మీ రియాక్షన్స్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తాను. నేను ఫస్ట్లో చేసినప్పుడు ఆమె చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్. ఆమె ఎలా ఉంటారో కొంచెం చాలా అన్ని లాంగ్వేజ్ చేశారు. అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో చేశారు, కమల్ హాసన్ గారితో చేశారు, బాలచంద్ర గారితో చేశారు. నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ మొన్న వచ్చాను. సో కొంచెం టెన్షన్ ఉండింది. ఎక్కువ మాట్లాడలేదు మేడంతో, ఇంట్రడక్షన్ అయిన తప్ప. బట్ ఆమెతో మాట్లాడిన తర్వాత చాలా చాలా కూల్ పర్సన్ రేవతి గారు, వెరీ గ్రౌండెడ్. ఆమె చాలా లైఫ్లో సక్సెస్ అన్నీ చూసిన తర్వాత కూడా ఆమెకు స్టిల్ ఇంకా తను ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న ఒక తాపత్రయం ఉంది మ్యామ్కి. ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ అది నేర్చుకోవడం ట్రై చేశాను ఆమె నుంచి. ఇప్పుడు కూడా ఆమె సీన్లు చేసేటప్పుడు కానీ ఆమె తీసుకునే టైం కానీ అతని ఫోకస్ అన్నీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా. అండ్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. మా లొకేషన్లో పూరి గారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వెరీ మెమరబుల్. ఇప్పుడు వరకు మీకు సాఫ్ట్ ఇమేజ్ ఉంది, లోఫర్ అండ్ నెగిటివ్ టైటిల్తో వస్తున్నారు. మీ ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? లోఫర్ అంటే బేసిక్లీ నెగిటివ్ టైటిల్, క్యారెక్టర్ అలాంటిది సినిమాలో. ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది కాదు, బేసిక్ టైటిల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ టు ప్రొజెక్ట్ సినిమా ఏంటి అనేది టైటిల్ కదండి. జనరల్గా ఒక టైటిల్ ఎందుకు పెడతా అంటే సినిమా ఇది ఒక మాటలో చెప్పడానికి. సో ఈ కథ వరకు చాలా యాప్ట్ లోఫర్ టైటిల్ అనేది. మేబీ నాకు ఫస్ట్లో టైటిల్ వినగానే నేను కాస్త జంకాను, ఏంటి టైటిల్ అనుకున్నాను, మనకు బాగానే ఉంటుంది. బట్ షూటింగ్ చేస్తున్న టైంలో మేబీ ఒక 10-15 days షూటింగ్లోకి వెళ్ళినప్పటికీ నాకు ఐ వాజ్ క్వైట్ కాన్ఫిడెంట్ కరెక్ట్ టైటిల్, యాప్ టైటిల్ సినిమాకి అనేది. బట్ డెఫినెట్గా కథ చూసినప్పుడు ఈ లోఫర్ కథ అయితే కాదు, ఇది ఒక మంచి కథ. లోఫర్ అయితే కాదు, లాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు లోఫర్ మంచిగా మారుతాడు. పూరి గారు చెప్పడం మీ క్యారెక్టర్లో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్లోనే థర్డ్ ఫిల్మ్లోనే నెగిటివ్ షేడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మా పెద్దనాన్న కూడా జేబు దొంగ లాంటి సినిమాలు చాలా చేశారు. చాలా వచ్చినాయి. మా పెద్దనాన్న ఫస్ట్ 2 filmsలో నెగిటివ్ షేడ్, పున్నం నాగ్ సినిమా కూడా కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్. అది ఎప్పుడు వచ్చేదాన్ని కాదు, ఎంత బాగా కన్విన్స్ చేయగలిగాం అనేదే పాయింట్. ఈ సినిమాలో బాగానే కన్విన్స్ చేస్తాం. వీడు ఎందుకు అలా ఉన్నాడు అనేది చూపిస్తాం. ఓ యదో తండ్రి దగ్గర పెరుగుతాడు, పోసాని లాంటి యదో తండ్రి దగ్గర క్యారెక్టర్ సినిమాలో. సో డెఫినెట్గా అది కన్విన్సింగ్ ఉన్నప్పుడు అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. దీనిలో 5 నిమిషాల్లో పాట చిరంజీవి గారు నేర్చుకున్నారు, అలాగే పూరి గారు కూడా చాలా బాగుంది. నాగబాబు గారు ఆ సీన్ చూసాను. మా నాన్న ప్రస్తుతానికి సినిమా, మా నాన్న కూడా పాట చూసినట్టున్నారు. మా నాన్నగారు ఎప్పుడు నాకు ఏం చెప్పరు, నేను ఆయనకి ఏం చెప్పను. షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎలా జరుగుతుందంటే బాగానే జరుగుతుంది అంటాను, ఆయన పాట చూసి ఎలా ఉంది అంటే బాగానే ఉంది అంట. అంతవరకే ఉంటుంది మా ఇద్దరి మధ్యన. అది ఎందుకు అనేది నాకు తెలియదు. బట్ మా నాన్న చూశారు. బట్ ఆయన చెప్పకపోయినా ఆయనకు అర్థమైంది, ఆయనైతే నచ్చిందని చెప్పి. చిరంజీవి గారు కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? సాంగ్ చేయడం చాలా కష్టం. మా పెద్దనాన్న ఫ్రాంక్లీ ఇంకా మొత్తం సాంగ్ చూడలేదు. ఆ 30 seconds బిట్ చూసి చెప్పారన్నమాట, నాకు చాలా బాగా చేసామని చెప్పారు. చాలా కష్టం అలా చేయడం. బట్ వెరీ హ్యాపీ ఆయన నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ రావడం. ఆయనే నా ఇన్స్పిరేషన్. ఆయన చూసే పెరిగాను. చిరంజీవి గారు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్. పూరి గారి హీరోస్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటారు, స్టైల్ అంటే క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు. సో ఈ క్యారెక్టర్ని మామూలుగా చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది? అంటే చేస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ అంటే పూరి గారు టిపికల్ హీరో అండ్ హీస్ నోన్ ఫర్ దట్. అందరూ పూరి గారు హీరో అదొక ఎపిటో బ్రాండ్ ఇమేజ్ లాంటిది, ఒక బ్రాండ్ పూరి హీరో అంటే. ఐమ్ లక్కీ టు బీ పూరీస్ హీరో. ఒక డెఫినెట్ ఒక చిన్న ఇమేజ్ చేంజ్ ఓవర్ వస్తుంది. అది బనియానికి వచ్చింది. ఆ టైంలో బాబాయ్ గారు కూడా మంచి లవ్ బాయ్ కూల్ రోల్స్ చేస్తున్నారు. బద్రీ ఒక రఫ్ క్యారెక్టర్ లాంటివి చేశారు. అదొక చిన్న ఇమేజ్ చేంజ్ ఓవర్ ఆ టైంలో. ఐ హోప్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ మీ ఆల్సో.
అంటే బేసిక్ ఏం లేదు, ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్, ఆయనకి ఏంటంటే ఆయన హీరో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు, ఎవడైనా ఎదిరిస్తాడు, భయపడ్డు, అలాంటి క్యారెక్టర్. ఆయన హీరోని ఎప్పుడు అలాగే చూడాలనుకుంటాడు, చాలా స్ట్రాంగ్గా. సో బేసిక్ నేనైతే ఏ లైన్ ఇచ్చినప్పుడైనా నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని, సార్ ఈ లైన్ ఎలా చెప్పమంటారు అడుగుతాను. ఆయన ఎలా చేస్తాడో ఆయన కాళ్ళు బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తాను, అదే అక్కడ కాపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో బేసిక్ చాలామంది నాకు ఆయనతో చేసిన వాళ్ళే చెప్పారు, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్, పూరి అని కాపీ కొట్టా కదా చేస్తారు, అది వర్కౌట్ అవుతుంది, అదే ఐ ట్రై టు డూ దాట్. నువ్వు ఏడుస్తుండే సాంగ్ ఉంటుంది, నువ్వు ఏడుస్తుండే బాగుంటుందని పాడుతుంటాడు పాట మొత్తం. హీరోని ఏడిపిస్తూనే ఉంటాడు, ఎక్కువ కాదు. ఈ దీంట్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కన్నా మదర్తో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సెకండ్ హాఫ్లో ఎక్కువ వరకు మదర్తో సన్తో ఉండే, హీరోతో ఉండే సన్నివేశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో అమ్మాయిని ఏడిపించేది కొంతవరకే తోంది. 100%. ఈయన బేసిక్లీ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేప్పటికి స్క్రిప్ట్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ అయింది. క్రిష్ కూడా అట్లాగే ఒకసారి వీళ్ళు రాసుకున్న తర్వాత షూటింగ్ వాళ్ళు రాసుకుని ఏం రాసుకున్నారో అదే షూట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈయనతో షూటింగ్ బాగుంటుంది, లైన్స్ అప్పుడే ఇస్తారు, అప్పుడప్పుడే నేర్చుకోమంటారు, అంత తప్ప నాట్ వెరీ డిఫరెంట్. హీస్ ఫాస్ట్, అంటే మరీ మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఫాస్ట్ అయితే కాదు. మేబీ అందరికీ అలా ఆయన ఫాస్ట్, ఎందుకంటే 72 days అంటే కంచె 55 రోజులు చేశాను, నాకు అక్కడ ఇబ్బంది అనిపించలేదు. అలానే ఇది 75 రోజులు చేసాం, ఇది పెద్ద అసలు ఇబ్బంది అనిపించలేదు. సో బేసిక్ సినిమా టు సినిమా మధ్యలో, స్కెడ్యూల్ టు స్కెడ్యూల్ మధ్యలో ఆ డేస్ ఏవైతే ఉంటాయి అవే ప్రొలాంగ్ చేస్తుంటాయి. ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ లోఫర్ 1 month ముందే రిలీజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు అనుకున్నాం. సో సరే కంచి కొంచెం టైం ఇచ్చేద్దాం, అండ్ రిలీజెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మేము మెల్లగా స్లోగా తీసుకొద్దాం అని చెప్పి ఆగాం. డెఫినెట్లీ ఆ కంచె హ్యాంగ్ ఓవర్ అనేది ఉంటుంది జనాలు, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ ఇనఫ్. ఒక టూ మంత్స్ అయినట్టుంది కంచె రిలీజ్. 1 month 25 days అనుకుంటా, 21st October రిలీజ్ ఉంది. ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ఆ చేంజ్ ఓవర్ కనపడుతుంది. సో కష్టం ఎక్కువ వరకు మా అమ్మాయిని ఏడిపించే సీన్లో ఉంటాయి సినిమాలో, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. అంటే షీ ప్లేస్ అ కీ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అంటే వాళ్ళ అమ్మని ఎలా కలుస్తారనేది ఆ అమ్మాయి, షీ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. వాళ్ళ అమ్మని ఎలా కలుస్తారనేది ఉంటుంది. ఇట్స్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ అమ్మాయి. కొత్త అమ్మాయి, నేను కొన్నిసార్లు ఊరికే నేను నీకైనా సీనియర్ అని అట్లా ఊరికే ఫస్ట్ 2 సినిమాలు నాకు ఆ ఛాన్స్ దొరకలేదు చెప్పడానికి. సో షీ వెరీ నైస్ గర్ల్, ఫన్, హార్డ్ వర్కింగ్, చాలా మంచి డాన్సర్ అమ్మాయి. తర్వాత అందరూ డాన్స్ చేయడం మాత్రం నేను చుట్టా బీడీ సాంగ్ చాలా కష్టపడ్డా. ఆమె చాలా ఫాస్ట్గా వేస్తూ ఉంటుంది, నేను బాగా ట్రై చేశాను కొంచెం చేయడానికి. ఈ సినిమాలో నేను చెప్పిన డైలాగ్ నాకు రేవతి గారు చెప్పే డైలాగ్ చాలా ఇష్టం. మొన్న ట్రైలర్లో ఆ దేవుడికైనా ఎప్పుడైనా పిల్లలు పుట్టారా చచ్చారా ఎలా తెలియదు అంటే ఒక్కొక్కటి ఇంత 1-liners లేవు. పూరి గారు చెప్పినట్టున్నారు, మనం టిపికల్ నా సినిమాలో ఉండే సినిమాటిక్ లైన్స్ ఏమి ఉండవు ఈ సినిమాలో. ఏదో నేను పుట్టిందే నొక్కేయడానికి అదొక్కటి తప్ప, అదో క్యారెక్టర్ చూపించడానికి తప్ప అలాంటి లైన్స్ ఎక్కువ స్పెసిఫిక్గా ఏం లేవు. మా బాబాయ్ నాకు నిజంగా బాబాయ్ ఏ సినిమా చూసారు తెలియదు నాకు లైక్ కాంప్లిమెంట్ పర్టికులర్ బాగా చేసామని చెప్పి పర్టికులర్గా అదే మా నాన్నలాగే అండి అందరు. నాకు మా పెద్దనాన్నగారు ఒక్కరే ఎక్కువ చెప్తారు, మిగతా అందరూ బాగా చేస్తావు బాగుంది అని అంటారు అంతే. మా పెద్దనాన్నగారు మాత్రం వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్పారు నాకు ప్రతి సినిమా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే. ఈజ్ లైక్ ఆ మెంటర్ అనమాట మా అందరికి. అంటే అందరూ చరణంలా బనేలా చేయమంటున్నారు, నాకు ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ కావాలని మా బాబాయ్ హెల్ప్ తీసుకో. ఆయన మా నాన్నతో కూడా ఇంతకుముందు ఒక సినిమా చేశారు, నాకు చిన్నప్పుడు తెలుసు. ఆయన చాలా పెద్ద రైటర్ ఆయన, బట్ ఐ థింక్ చాలా రీసెంట్గా 5-6 years నుంచి ఆయన యాక్టింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు బయట వేరే క్యారెక్టర్స్ అని. ఈజ్ ఫ్యాబ్యులస్ ఆర్టిస్ట్. నాకు కంచె సినిమాలో కూడా పెద్ద రోల్ చేశారు ఆయన. దీంట్లో అందరూ మదర్ సన్ కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు, ఫాదర్ సన్ కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది సినిమాలో. వాళ్ళిద్దరు కలిపి దొంగతనాలు, కలిపి కిడ్నాప్లు చేయడం, కలిపి అమ్మాయిని నేర్పించడం,
అంటే ఆ రీజనింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. వెరీ ఫనీగా లైట్ నోటెడ్గానే జరుగుతుంది. కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. సో ఒక కొత్తగా ఉంటుంది ఫాదర్ సన్, అది ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు సినిమా. ఈ న్యూ లుక్ సరదాగా పని పడలేని లుక్ ఇది. ఊరికే ఏం వర్క్ లేక ఊరికే గడ్డం పెంచుకున్నాను. ఎక్కువైందని తిప్పాను అంతే తప్ప ఏం లేదు. నథింగ్. షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నీట్గా ఉండడం, జుట్టు దూకోవడం అన్నీ చేస్తాను. లేనప్పుడు నేను మామూలుగానే ఉంటూ ఉంటాను. ఇది చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. అమ్మ నాన్న తమిళంలో అంటే బేసిక్లీ మదర్ లవ్ ఎక్కడైనా యూనివర్సల్ థింగ్. అది మరి ఎన్ని డిఫరెంట్ సీన్ పెట్టినా బేసిక్ కోర్ మదర్ లవ్ అనేది, మదర్స్ అన్న వాళ్ళ మదర్ మీద అటాచ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో డెఫినెట్లీ సీన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నీ వేరేగానే ఉంటుంది. స్టోరీ పట్టి ఉంటుందండి సీన్లో. ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు అమ్మ నాన్న తమిళమ్మాయి ఆర్ బేసిక్ మదర్స్ అండ్ ఎమోషన్ ఇస్ సేమ్ ఎనీవేర్. ఈ రెండు సినిమాలే కాదు, పాత సినిమాలు ఏవి తీసుకున్నా కూడా ఒకటి. అచ్చా అంత టైం దొరకలేదు ఆలోచించడానికి. ఆలోచించి చెప్తాను నెక్స్ట్ టైం. ఎవరిది అదే ఇఫ్ ఇట్స్ నా రోల్కి నెసరీ అయితే చేస్తాను నేను. మేబీ నేను విన్నా కొన్ని కథల్లో ఒక 2-3 కథలకు అవసరం, ఒక 2 కథలకు అవసరం ఉంది. బట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్. ఎవరితో చేస్తాను, అందరితో నాకు హ్యాపీ. కథ వరకు నేను బాగుంటానంటే వాళ్ళు ఎవరితో చేస్తాను. మా బాబాయ్తో అయినా, మా పెద్దనాన్నతో అయినా, తేజ్తో అయినా. లేదు, నేను క్రిష్తోనే మాట్లాడుతున్నాను. క్రిష్ నేను డిస్కషన్స్లోను. మోస్ట్లీ విల్ కమెంట్స్ సూన్. ఐ మరి పిలిచి చెప్తాను మీ అందరికీ. వచ్చిన ట్వీట్ ఏదో చేస్తాను. క్రిష్తో మోస్ట్లీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్. ఫస్ట్ టైం మీ ఫ్యామిలీ నుంచి మీ సిస్టర్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నారా? ఇప్పుడే ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం లేట్ అయ్యాను. నేను ఫోన్ చేసింది అన్న గుర్తొచ్చామని చేసింది ఫోన్. సో చేస్తా 2 నిమిషాలు అన్న అని. ఇది మొన్న వెళ్ళింది, 2 days బ్యాక్ వెళ్ళింది. సో షీఈ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అన్నమాట. బాగా చేస్తుంది. మా అమ్మగారు కూడా చెల్లితోనే ఉన్నారు. షీఈ్ హ్యాపీ. అంటే తనకు చాలా ఇష్టం సినిమా. సో మీకు చేసే పని ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏదైనా బాగుంటుంది. షీఈ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. ఎవరండి? నేను డాన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదండి. దినేష్ మాస్టర్ చేశారు. ఆయన ఎక్కువ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఏది సూట్ అవుద్దో అంతవరకు చేపించారు. అంతవరకు చేసిన సినిమాలు ఎక్స్ట్రాలు ఏం చేయలేదు, కొంచెం చేశాను. డాన్స్ ప్రభాస్ గారికి బ్రో థ్యాంక్ యూ. మా సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా మా డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ గారి దగ్గరికి. నేను ఫస్ట్ పూరి జగన్ గారి దగ్గరికి ఇంటర్ 2nd yearలో నాకు ఏం చేయాలో లైఫ్లో నిజంగా తెలియదు. అప్పుడు అది ఏదో అవుతామని నాన్న తిడుతూ ఉండేవారు, అమ్మ తిడుతుండేది, బాబాయ్ పెద్దనాన్న అందరు తిడుతూ ఉండేవారు. నేను పుట్టిందే నొక్కేయడానికి, మధ్యలో ఆపితే తొక్కేస్తా. నీకు అమ్మలేదు నాన్న, అమ్మ జాండీస్తో చచ్చిపోయింది నాన్న. జాండీస్ వచ్చి చిన్నప్పుడే నా కొడుకు చనిపోయాడు. 4 రోజుల క్రితం మా నాన్న జాండీస్ వచ్చిపోయాడు.